సంతోషము, ప్రభువే నా ఆనందము, ప్రభువే నా సంతోషము. ఆనందముతో అనుసరింతున్, సంతోషముతో స్తుతించెదన్. ఆనందముతో అనుసరింతున్, సంతోషముతో స్తుతించెదన్. పరిశుద్ధుల సహవాసంతో ప్రభువును ఘనపరచెదన్. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. We bless your name, we exalt your name, we lift your name on high. We bless your name, we exalt your name, we lift your name on Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. తండ్రి దేవా స్తోత్రము. తండ్రి దేవా స్తోత్రము. యేసు రాజా ఆరాధన. యేసు రాజా ఆరాధన. పావనాత్మ దేవా స్తోత్రము. పావనాత్మ దేవా స్తోత్రము. త్రియేక దేవా వందనము. త్రియేక దేవా వందనము. హల్లెలూయా. 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 క్రీస్తునాథుని యందు మిక్కిలి ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, చాలా సంతోషముతో ఆనందముతో మీ అందరినీ కూడా ఈ పరిశుద్ధ బలి అర్పించడానికి ఆహ్వానిస్తున్నాం. వెరీ వెరీ వామ్ వెల్కమ్. ఈనాడు ఈ పరిశుద్ధ బలి భోజనం స్పాన్సర్ చేయడానికి ముందుకు వచ్చిన కుటుంబం అర్పుద మేరీ అండ్ ఫ్యామిలీ. వారి ఉద్దేశ లక్ష్యాలు థాంక్స్ గివింగ్ మాస్ ఫర్ ద గుడ్ బిజినెస్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ డిసెంబర్ and for the good health, protection, heavenly wisdom, knowledge, spiritual growth of Moksha on the occasion of her birthday on the 9th of January, and for the good health of Maria Fatima, Kishan and Basanta, and for the good health of all the senior citizens. Moksha, wish you a very very happy belated birthday to you. జనవరి 9వ తారీఖున మీ బర్త్డే సందర్భంగా ప్రత్యేకంగా మా ఇండస్ట్రీ టీం మీకోసము ప్రార్థనలు సమర్పించి ఉన్నారు దేవుని సన్నిధిలో. ఈరోజు ఈ పరిశుద్ధ బలి భోజనం మీ ఉద్దేశ లక్ష్యాల కోసము, మీ కుటుంబ అవసరాల కోసం సమర్పిస్తున్నాం. విష్ యూ ఏ వెరీ వెరీ హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ. ఈనాడు పరిశుద్ధ బలి భోజనం పెట్టించి మన ప్రార్థన సహాయం కోరిన వారు Thanksgiving Mass for all the blessings showered upon the family and for the departed soul of Gade Inaredi and all those other souls to rest in peace. Mass offered by Gade Lucirani and family members. For the Almighty God's blessings and protection upon all the family members, friends and relatives and all the humanity from all the diseases and virus, and for the peace and harmony in the whole world, especially in Israel. Mass offered by Kenneth Joseph Holt and family members. For God's mercy for the departed soul of Boga Maria Karun Kumar. Mass offered by Boga Arogyam and family. For the departed soul of Pamu Ranjini Devi. Mass offered by the members of the family. For all the souls in the purgatory to rest in peace. Mass offered by Lily. Thanksgiving Mass and for the good health of all the family members. Mass offered by Rupavati and her family. For the bright future of Aaron and for the good health and for God's blessings upon the family. Mass offered by Vijaya from Mumbai. For the salvation and for the bright future of Harsha. Mass offered by Aruna. For the salvation and for the bright future of Sri Shant, Mass offered by Aruna. For God's help in the work of Kiran and for the salvation of Chaitanya, Mass offered by Y. Mariamma. Mass offered for all the intentions of the members of Divine Word Retreat Center at Eluru, that the God may bless every family and give them blessings in abundance. Mass offered for
the Divine Word Retreat Center constructions begin to this year. The Lord may bless the contractors, the engineers, the architect, and everyone involved in the construction. Mass offered for all the benefactors and donors of the Elur Retreat Center, that the Lord may bless them abundantly for the generosity, and for every work of their hands be blessed in a 30, 60, and 100-fold. Mass offered for all the rosary and intercessory team members all over the world, and the core team members, and the admins and the secondary admins. The Lord may give them the anointing of the Holy Spirit of God to raise intercessors for the ministry of evangelization. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, మీరు పెట్టొచ్చిన పరిశుద్ధ బలి పూజ అన్ని ఉద్దేశ లక్ష్యాలను, అలాగే ఈనాడు ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో పాల్గొంటున్న మీ అందరి ఉద్దేశ లక్ష్యాల కోసము ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో ప్రార్థన చేయబోతున్నాం. మీరు ఎక్కడ ఉన్నా సరే అందరూ ఒక నిమిషం పైకి లేచి నిలబడి 2 చేతులు జోడించి మీ అందరి విన్నపాలను, ఇంటెన్షన్స్ అన్నీ కూడా ఈ పరిశుద్ధ బలిపీఠ మీద కానుక సమర్పించి భక్తితో ఈ బలిని మనం అర్పించుకుందాం. పిత పుత్ర పవిత్రాత్మ నామమున ఆమేన్. మన నాథుడైన యేసు క్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పరిశుద్ధాత్మ సహవాసము, సహకారము మీ అందరితో ఉండునుగాక. నీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, చాలా సంతోషముతో ఆనందముతో నేను ఈరోజు ఈ పరిశుద్ధ బలిని అర్పిస్తున్నా. ఎందుకంటే ఈనాడు జనవరి 15వ తారీఖున మా ఎస్విడి సంస్థ స్థాపకుడైన ద ఫౌండర్ ఆఫ్ ది ఎస్విడి కాంగ్రిగేషన్ పునీత అర్నోల్డ్ జాన్సన్ గారి మహోత్సవం మనం కొనియాడుతున్నాం ఈరోజు. ఒక సైన్స్ అండ్ మ్యాథమెటిక్ టీచర్గా ఎలిమెంటరీ స్కూల్లో చిన్న పిల్లలకి చదువు నేర్పించినటువంటి ఆ యువకుడిని దేవుడు తన పరిశుద్ధాత్మతో అభిషేకించి 3 సంస్థలు స్థాపించడానికి ఒక గొప్ప పాత్రగా వాడుకున్నాడు. ఎస్విడి దివ్యవాకు సంస్థ గురువుల కాంగ్రిగేషన్ ఒకటి, దివ్యవాకు బ్రదర్ల కాంగ్రిగేషన్ రెండవది, సర్వెంట్ సిస్టర్స్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క దాసరాలు అనే ఒక సిస్టర్స్ కాంగ్రిగేషన్, అలాగే సర్వెంట్ సిస్టర్స్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ పర్పచువల్ అడరేషన్ SSPS AP అని నిత్య ఆరాధన సంస్థ. ఇటువంటి ఒక సంస్థ గురువుల కోసము, ఒక సంస్థ బ్రదర్ల కోసము, 2 సంస్థలు మఠకన్యల కోసం, టోటలీ 4 సంస్థలు ఈ పునీతుని ద్వారా దేవుడు ప్రారంభించారు. ఈనాడు లోకవ్యాప్తంగా దాదాపు 12-13 వేల సంఖ్యలో దేవుని సేవకులు ఈ కాంగ్రిగేషన్లో లోకవ్యాప్తంగా దాదాపు 75 దేశాలలో సేవ చేస్తూ ఉన్నారు. జనవరి 15వ తారీఖున మరణించినటువంటి ఈ పునీతుని యొక్క మహోత్సవం లోకవ్యాప్తంగా ఎస్విడి గురువులు అనగా మా సంస్థ గురువులు కొనియాడుతూ ఉండగా, ఈ మహోత్సవం నాడు మీ అందరినీ కూడా మేము ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో జ్ఞాపకం ఉంచుకుంటూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే మన ఆంధ్ర తెలంగాణ 2 రాష్ట్రాలలో ముత్తంగి దివ్యవాక్య కేంద్రములో, అలాగే డివైన్ మర్సీ సెంటర్ హబ్సిగూడలో, ఇప్పుడు ఏలూరు దివ్యవాక్య ధ్యాన వడక మందిరములో అనేక మంది గృహస్థ క్రైస్తవులు మాతో కలిసి దేవుని సేవలో ఉన్నారు. వాలంటీర్స్ మొదలుకొని, ఇంటర్సెసర్స్ మొదలుకొని, మధ్యస్థ ప్రార్థన వీరులు మొదలుకొని, జపమాల టీం మెంబర్స్ మొదలుకొని, దేవుని సేవకులు వరకు, దేవుని వాక్యం బోధించే సేవకురాలు వరకు వందల మంది ప్రియులారా ఎస్విడి సంస్థ గురువులతో కలిసి
ఈ ఆంధ్ర తెలంగాణ 2 రాష్ట్రాలలో స్వార్థ పరిచర్యలో సేవలో ఉన్నారు అనేది ఎంతో గొప్ప కార్యం. ఆనందానికి మనకి ఒక కారణం. అలాగే ఎస్విడి సంస్థ గురువులు పిల్లరా, మరి ముఖ్యంగా మా ఈ హైదరాబాద్ ప్రావిన్స్లో ఆంధ్ర, తెలంగాణ, తమిళనాడు అని 3 రాష్ట్రాలలో సేవ చేస్తూ ఉండగా ఎంతోమంది చిన్నపిల్లలు మొదలుకొని పెద్ద వయసులో ఉన్నవారు వరకు లే పీపుల్స్ ఆర్గనైజేషన్లు కూడా సేవ చేస్తూ ఉన్నారు. మీ అందరినీ ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజలో జ్ఞాపకం ఉంచుకుంటున్నాము. మీ అందరికీ చేతులు జోడించి థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తున్నామండి. ఎందుకంటే మా ఫౌండర్ అయిన పునీత అర్నోల్డ్ జాన్సన్ గారు స్థాపించిన సంస్థలో దేవుని స్వార్థ పరిచర్యలో రకరకాల కెపాసిటీలో మీరందరూ కూడా మాతో నిలబడ్డారు, నిలబడుతూ ఉన్నారు. మీరు మీ వంతు ఆత్మీయమైన, లౌకికమైన, ఆర్థికమైన, ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి సేవను అందిస్తూ ఉన్నారు. మీరు ఒక్కొక్కరు చేసిన సేవకి దేవుని యొక్క వాగ్దాన ప్రకారం 7 రెట్లు ప్రతిఫలము ఆయన మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులకి తరములుగా ప్రసాదించునుగాక. ఆమేన్. అందువలన ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజన సంతోషముతో, ఆనందముతో మీ అందరితో కలిసి అర్పించబోతూ ఉన్నాం. అప్పుడు అర్నోల్డ్ జాన్సన్ గారి ప్రార్థన సహాయం, అలాగే మా సంస్థలో ఉన్నటువంటి సెయింట్ జోసెఫ్ అని ఇంకొక పునీతుడు కూడా ఉన్నాడు. ఈ నెల జనవరి 29th ఆయన మహోత్సవం మనం కొనియాడబోతూ ఉన్నాం. బిడ్డల 2 పునీతులు ఎస్విడి సంస్థకి దేవుడు ప్రసాదించి ఉన్నారు. అందువలన ఈ 2 పునీతుల ప్రార్థన సహాయం కోరుకుంటూ మీ అందరి అవసరాల కోసము ఈ పరిశుద్ధ బలి మేము అర్పిస్తూ ఉన్నాం. 2 చేతుల గుండె మీద పెట్టి తెలుసో తెలియక మనం చేసినటువంటి పాపములు, దోషములు అన్నీ ప్రభు ఎదుట ఒప్పుకుందాం. పాపాలు కడిగి వేయబడిన మనం దేవుని దీవెనలకి, ఆశీర్వాదాలకి అర్హులుగా ఎప్పుడు మారునుగాక. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చందును, సహోదరి సహోదరులారా మీ చందును నా పాపములను ఒప్పుకొనుచు ఉన్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతును, వాక్కు చేతును, క్రియల చేతును, అశ్రద్ధ చేతును బహుపాపము చేసి తిని. ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యక అయిన పరిశుద్ధ మరియమాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభు అయిన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలయునని బ్రతిమాలు కొనుచున్నాను. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరు మనందరిపై దయ చూపి మన పాపములు, దోషములు కనికరముతో, కృపతో మన్నించి మనలను నిత్య జీవమునకు నడిపించునుగాక. ఆమేన్. ప్రభువా మాపై దయచూపుము. ప్రభువా మాపై దయచూపుము. యేసుక్రీస్తు రాజా మాపై దయచూపుము. యేసుక్రీస్తు రాజా మాపై దయచూపుము. పావనాత్మదేవా మాపై దయచూపుము. పావనాత్మదేవా మాపై దయచూపుము. మహోన్నతమున సర్వేశ్వరునికి మహిమా, భూలోకమున మంచి మనస్సు గలవారికి శాంతి శాంతి. మహోన్నతమున సర్వేశ్వరునికి మహిమా, భూలోకమున మంచి మనస్సు
జనితైక పుత్రుడా ప్రభువైన యేసు క్రీస్తువా ప్రభువైన సర్వేశ్వరా సర్వేశ్వరుని గొర్రె పిల్ల లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా Inasmuch as you've done it unto one of the least of these, ye have done it unto me. Love for one another as I have loved you. పరిహరించు ప్రభువా మా మనవినాలకింపుము Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. ప్రభువా మాకు దయచూపుము ఏలయనా నీవు మాత్రమే And lo, I am with you. నీవు మాత్రమే ప్రభుడవు నీవు మాత్రమే మహోన్నతుడవు యేసుక్రీస్తువా 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 పితయైన సర్వేశ్వరుని మహిమలో పవిత్రాత్మతో ఉండు ప్రభువా ఆమేన్ 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 ప్రార్థించుదుము. ఓ సర్వేశ్వర, పునీత అర్నోల్డ్ జాన్సన్ గారిని జర్మనీ దేశం నుంచి ఎంపిక చేసుకుని లోకవ్యాప్తంగా సువార్తను అందించే ఒక గొప్ప పాత్రగా నీవు లేవనెత్తి ఉన్నారు. ఆ పునీతుని ద్వారా స్థాపించబడిన 4 సంస్థల ద్వారా వేల కొలది దేవుని బిడ్డలు సువార్త పరిచర్యలో ఉండి లక్షలాది మంది ఆత్మల రక్షణ నిమిత్తమై నేను ఏర్పరిచిన గొప్ప కార్యమును బట్టి మీకు వందనములు. ఈనాడు ఆ పునీతుని యొక్క ప్రార్థన సహాయం కోరుకుంటూ మహోత్సవం కొని ఆడుతున్నటువంటి మేము చేసిన ఈ పరిశుద్ధ యాగబలి ద్వారా మా సంస్థతో కలిసి దేవుని సేవలో ఉన్న సకల గ్రహస్థ క్రైస్తవులను, గురువులను, మఠగణ్యులను, బిషప్పులను దీవించి ఆశీర్వదించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. నీ ఆత్మ ద్వారా, నీ వాక్కు ద్వారా ప్రతి బిడ్డ, ప్రతి కుటుంబము దీవించబడునుగాక. మీతోనూ పవిత్ర ఆత్మతోనూ కలిసి యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు మా ప్రభువును, మీ కుమారుడని యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచు ఉన్నాము. ఆమేన్. మొదటి పట్టణము సమూయేలు మొదటి గ్రంథము 3వ అధ్యాయము 3వ వచనము నుండి 10వ వచనం వరకు 19వ వచనము. ప్రభువు ముందట వెలుగుచున్న దీపము ఇంకనూ ఆరిపోలేదు. సమూవేలు కూడా ప్రభు మందిరమున దైవమందసము వద్ద పడుకొని నిద్రించుచుండెను. అప్పుడు ప్రభువు సమూవేలును పిలిచెను. అతడు చిత్తమనుచు లేచి గుబాలున ఏలియా యొద్దకు పరిగెత్తుకొని పోయి, నీవు నన్ను పిలిచితివి గదా, ఇదిగో వచ్చి తిని అనెను. ఏలి, నేను నిన్ను పిలవలేదు, వెళ్ళి పండుకోము అని చెప్పెను. బాలుడు వెళ్ళి పరుండెను. యావే సమూవేలును మరలా పిలిచెను. అతడు లేచి ఏలి చెంతకు పోయి, నీవు నన్ను పిలిచితివి గదా, ఇదిగో వచ్చి తిని అనెను. ఏలి,
నాయనా, నేను నిన్ను పిలువలేదు, వెళ్ళి పండుకొమ్ము అని అనెను. సమూవేలుకు యావేను గూర్చి ఇంకనూ తెలియదు. యావే వార్త అతనికి ఇంకనూ వినిపింపలేదు. ప్రభువు సమూవేలును మూడవసారి కూడా పిలిచెను. అతడు లేచి ఏలీ దగ్గరకు వెళ్ళి, నీవు నన్ను పిలిచితివి కదా, ఇదిగో వచ్చి తిని అనెను. ప్రభువే బాలుణ్ణి పిలుచుచున్నాడని ఏలీ అప్పుడు గ్రహింపగలిగెను. అతడు సమూవేలుతో, వెళ్ళి పండుకొమ్ము, నిన్నెవరైనా పిలిచినచో ప్రభు ఆనతి ఇమ్ము, నీ దాసుడు ఆలించుచూనేయున్నాడు అని పలుకొము అని చెప్పెను. సమూవేలు వెళ్ళి తన తరపున పరుండెను. అంతట ప్రభువు సమూవేలు చెంత నిలిచి వెనుకటి మాదిరిగా సమూవేలు అని పిలిచెను. అతడు ఆనతి ఇమ్ము, నీ దాసుడు ఆలించుచూనేయున్నాడు అనెను. సమూవేలు పెరిగి పెద్దవాడయ్యను. ప్రభు అతనికి తోడుగా ఉండెను. కావున అతడు పలికిన పలుకులొక్కొక్కటియు వ్యర్థము కాలేదు. ఇది ప్రభు వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. నాకులేమీ కలుగదు, పచ్చిక బయళ్ళలో విశ్రమింపచేయును. యావే నా కాపరి. నడిపించును నా జీవము గల ప్రభువు. శాంతికరమైన జలముల యొద్దకు నన్ను నడిపించును నా జీవము గల ప్రభువు. యావే నా కాపరి, నాకులేమీ కలుగదు. పచ్చిక బయళ్ళలో విశ్రమింపచేయును. యావే నా కాపరి. ఏలిన వారి మీతో ఉండునుగాక, నీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. పునీత యోహాను గారు రాసిన పవిత్ర సువార్తలోని భాగము. ప్రభువా మీకు మహిమ కలుగునుగాక. యోహాను సువార్త 1వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనాలు 1 నుంచి 14 వరకు. ఆదిలో వాక్కు ఉండెను, ఆ వాక్కు దేవుని వద్ద ఉండెను, ఆ వాక్కు దేవుడై ఉండెను. ఆయన ఆది నుండి దేవుని వద్ద ఉండెను. సమస్తమును ఆయన మూలమున కలిగెను. కలిగి ఉన్నదంతయు ఆయన లేకుండా కలగలేదు. ఆయన యందు జీవము ఉండెను, ఆ జీవము మానవులకు వెలుగాయెను. ఆ వెలుగు చీకటిలో ప్రకాశించి ఉన్నది, చీకటి దానిని గ్రహింపలేదు. దేవుడు ఒక మనిషిని పంపెను, అతని పేరు యోహాను. అతని మూలమున అందరూ విశ్వసించుటకై అతడు ఆ వెలుగునకు సాక్ష్యము ఇయ్యవచ్చును. అతడు ఆ వెలుగునకు సాక్ష్యం ఇయ్యవచ్చుననే కానీ అతడు మాత్రము ఆ వెలుగు కాదు. అది ఏ నిజమైన వెలుగు? ఆ వెలుగు లోకమునకు వచ్చి ప్రతి మానవుని వెలిగించుచూ ఉన్నది. ఆయన ఈ లోకమున ఉండెను, ఆయన మూలమున ఈ లోకము సృష్టించబడను. ఆయనను తెలుసుకొనలేదు. ఆయన తన వారి యొద్దకు వచ్చును, కానీ తన వారే ఆయనను అంగీకరించలేదు. ఆయనను అంగీకరించి విశ్వసించిన వారందరికీ ఆయన దేవుని బిడ్డలకు
అధికారము ప్రసాదించును. ఈ దైవపుత్రత్వము వారికి దేవుని వలన కలిగినదే కానీ రక్త మాంసముల వలన కానీ శరీరేచ్ఛ వలన కానీ మానవ సంకల్పము వలన కానీ కలిగినది కాదు. ఆ వాక్కు మానవుడై మనుష్యుల మధ్య నివసించెను. మేము కృపాసత్యములతో నిండిన ఆయన మహిమను చూచితిమి. అది తండ్రి యొద్ద నుంచి వచ్చిన ఏకైక కుమారుని మహిమ. ది యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ రక్షణ సువిశేషము. క్రీస్తువా మీకు స్తుతి కలుగునుగాక. సువిశేష బోధన ద్వారా మన పాపములన్నీ మన్నింపబడునుగాక. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 ప్రియబిడ్డలారా, పునీత అర్నోల్డ్ జాన్సన్ గారి మహోత్సవ శుభాకాంక్షలు మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాం. విష్ యూ వెరీ వెరీ హ్యాపీ ఫీస్ట్ డే టు యూ. ఈనాడు సువార్త పరిచర్యలో ఈ వాక్య సందేశములో నేను పెద్దగా వాక్యాన్ని మీకు అందించటం లేదు. మన ఎస్విడి సంస్థ స్థాపకుడైన పునీత అర్నోల్డ్ జాన్సన్ గారి జీవితము, ఆయన ద్వారా దేవుడు చేసిన కార్యాలు, ఈరోజు ఆయన ప్రారంభించినటువంటి ఆ స్వార్థ పరిచర్య, దేవుడు తన ఆత్మ ద్వారా ఎంత విస్తరిల్ల చేశారో అని కొన్ని అంశాలని మనము తెలుసుకోబోతున్నాం, వినబోతున్నాం. నేను ఒక ఎస్విడి గురువుగా ముత్తంగిలో సేవ చేసి, డివైన్ మర్సీస్ సెంటర్లో హబ్సిగూడలో సేవ చేసి, ఇప్పుడు ఏలుడు దివ్య ధ్యాన వడక మందిరంలో సేవ చేస్తూ ఉండగా 3 కరిస్మాటిక్ ధ్యాన వడక మందిరాలలో సేవ చేసే ఒక గురువుగా దేవుడు నన్ను దీవించాడు, అభిషేకించాడు. ఈ 3 ధ్యాన వడక మందిరాలలో ప్రియబిడ్డలారా, నాతో పాటు మీలాంటి వందల మంది గృహస్థ క్రైస్తవులు, చిన్న బిడ్డలు, యువకులు, పెద్దలు అందరూ నిలబడ్డారు. మీ అందరికీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చేతులు జోడించి కృతజ్ఞతగా థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. ఈ పండుగ రోజు మీ అందరి కోసం ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం ప్రియబిడ్డలారా. అందువలన మన ఈ సంస్థ ఎంత గొప్పదో, అర్నోల్డ్ జాన్సన్ గారి యొక్క జీవితం ఎంత ఉన్నతమైనదో, దేవుడు ఏర్పరిచిన రక్షణ కార్యము ఎంత విశాలమైనదో అని మీరు శ్రద్ధతో ఈ యొక్క మాటను, ఈ కొన్ని మాటలను మీరు ఆలగించండి. ప్రియబిడ్డలారా, జర్మనీ దేశములో 1837 సంవత్సరం నవంబర్ నెల 5వ తారీఖున అర్నోల్డ్ జాన్సన్ యాక్చువల్లీ జన్మించాడు. 10 మంది పిల్లలలో 2వ వాడుగా అర్నోల్డ్ జాన్సన్ పుట్టాడు. చిన్న వయసులోనే తల్లిదండ్రులు దైవభక్తిలో, దేవుని ప్రార్థనలో, విశ్వాసములో బిడ్డలని నడిపించారు. వారు పేద కుటుంబములో పుట్టి పెరిగినటువంటి కుటుంబం ప్రియబిడ్డలారా. అయినప్పటికీ వారు కష్టపడి పిల్లలని చదివించారు. అర్నోల్డ్ జాన్సన్ 1861 సంవత్సరము ఆగస్టు నెల 15వ తారీఖున జర్మనీ దేశములో ఒక డైసెస్ మేత్రాసనములో ఒక గురువుగా అభిషేకించబడ్డాడు. ఈ అభిషేకం, గురుపట్ట అభిషేకం పొందిన తర్వాత న్యాచురల్ సైన్స్ నేర్పించటానికి, అలాగే మ్యాథమెటిక్స్ నేర్పించటానికి అర్నోల్డ్ జాన్సన్ గారిని ఒక చిన్న గురువుగా, స్కూల్లో ఉపాధ్యాయకుడుగా బిషప్ గారు ఆయనని అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చారు. ఒకవైపు స్కూళ్ళలో చిన్నపిల్లలకి లెక్కలు కానీ సైన్స్ కానీ నేర్పిస్తూ ఉన్నప్పటికీ యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ పరమ దివ్య హృదయం పట్ల అర్నోల్డ్ జాన్సన్ గారికి ఎంతో గొప్ప భక్తి, ఎంతో గొప్ప విశ్వాసం, ఎంతో గొప్ప ప్రేమలో ఆయన ముందుకు సాగారు. ఆయన జీవితాన్ని నడిపించారు. ఈ యేసుక్రీస్తు దివ్య హృదయం పట్ల ఆయనకున్నటువంటి భక్తిని, ప్రేమను గమనించినటువంటి డైసిస్ బిషప్ ఆయనని ప్రియబిడ్డలారా డైసిస్లో ఉన్నటువంటి
డైరెక్టర్ ఫర్ ది అపోస్టల్షిప్ ఆఫ్ ప్రేయర్, అనగా డైసిస్లో ప్రార్థనా కోటాలకి లీడర్గా, డైరెక్టర్గా ఆయనని నియమించారు. చూడండి, ఆ చిన్న వయసులోనే ఆయనకి ఈ ప్రార్థన యందున్న ఆసక్తి వలన ఆ మేత్తనాసనములోనే ప్రార్థనా కూటాలు కార్యక్రమాలు నడిపించడానికి లీడర్గానే ఆయనని అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చారు ప్రియబిడ్డలారా. ఇలా ప్రార్థన చేస్తూ ప్రార్థనా కూటాలు నడిపిస్తూ విశ్వాసములో ప్రజలు నడిపిస్తూ ఉండగా దేవుని ఆత్మ ప్రేరణ కలిగించినటువంటి ఆసక్తిని బట్టి సువార్త పరిచర్య, ప్రార్థనలు, ఆత్మరక్షణ కార్యములు కేవలం జర్మనీ దేశములో మాత్రం కాదు, ఇతర దేశాలలో కూడా సువార్తను బోధించాలి, ప్రార్థనా కార్యాలు జరగాలి, ఆత్మరక్షణ కార్యము జరిగించాలి అనేటువంటి ఒక ప్రేరణ దేవుని ఆత్మ ఈ అర్నోల్డ్ జాన్సన్ గారికి ఆల్రెడీ తన మనసులో పెట్టారు. ఈ ఒక ఆసక్తి ఎక్కువగా ఆయనలో పనిచేస్తున్న కొలది ఆయన 1873వ సంవత్సరము ఉపాధ్యాయుడుగా స్కూల్లో పిల్లలకి మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ సైన్స్ నేర్పించే ఈ వృత్తి నుంచి ఆయన బయటకు వచ్చాడు. రెసిగ్నేషన్ రాసి ఇచ్చాడు. నా పిలుపు ఈ చిన్నపిల్లలకి లెక్కలు, సైన్స్ నేర్పించడానికి కాదు, నేను గొప్ప దేవుని సువార్త పరిచర్యలో నేను నిమగ్నమై ఉండాలని ఆత్మ ప్రేరణ ఉంది అని తండ్రి గారికి, బిషప్ గారికి తెలియజేసి పిల్లరా ఆయన ఈ స్కూల్ వృత్తి నుంచి, పని నుంచి ఆయన బయటకు వచ్చారు. బయటకు వచ్చిన అతను పిల్లరా లిటిల్ మెసెంజర్ ఆఫ్ ద సెకండ్ హార్ట్ అనేటువంటి ఒక చిన్న మ్యాగజైన్ స్టార్ట్ చేశారు. ఒక ప్రింటింగ్ మెషిన్, ఒక ప్రెస్ స్టార్ట్ చేసి దాని నుంచి లిటిల్ మెసేజ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ హార్ట్ అని జర్మనీ దేశములో అలాగే ఇతర దేశాల్లో కూడా సువార్త పరిచర్యకి కావలసినటువంటి సువార్థికులను, పనులను, ధనమును, సేవను సమాహరించడానికి, అలాగే సువార్త సందేశాన్ని అందించడానికి ఆయన రాసి ప్రింటింగ్ చేయించి ఈ లిటిల్ మెసేజ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ హార్ట్ అనేటువంటి ఒక మ్యాగజైన్, అనగా మిషన్ మ్యాగజైన్ చెప్పవచ్చు, సువార్త పరిచర్య మ్యాగజైన్ ఆయన ప్రింటింగ్ చేయించి ఆయన జర్మనీ దేశంలో అలాగే వేరే వేరే దేశాల్లో కూడా అందించడానికి అప్పుడే ఆయన ముందడుగు వేశారు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఈ టైంలో పిల్లలారా జర్మనీ దేశంలో క్రైస్తవ విరోధి అధికారులు, గవర్నమెంట్, ప్రభుత్వం ఉన్నందువలన గురువులకి, మఠకన్యులకి, అలాగే విశ్వాసులకి, గృహస్థ క్రైస్తవులకి అనేక పలు విధమైనటువంటి హింసలు ప్రారంభమయ్యాయి. గురువులని, దేవుని సేవకుల్ని అరెస్ట్ చేయటం, వారి రకరకాల హింసలకు గురి చేయటము, వారిని జైల్లో వేయటము, కొంతమందిని చంపేయటము, అలాగే గురువుల మందిరాలు, చర్చులు, ప్రార్థనా కేంద్రాలు తగలబెట్టటాలు, ఇటువంటి క్రైస్తవులకు విరుద్ధమైన క్రూరమైనటువంటి హింసలు జర్మనీ దేశములో ప్రారంభమయ్యాయి. ప్రియబిడ్డలారా, అనేక మంది చర్చ్ వదిలిపెట్టి పారిపోవటాలు, ప్రాణరక్షార్థం పారిపోవటాలు, జీవితము ఒక యాగబలిగా అర్పించటము కూడా జరిగాయి. ఇవి జరుగుతున్నటువంటి కాలములో చూడండి, అర్నోల్డ్ జాన్సన్ అనేటువంటి ఈ యువ గురువుకి దేవుని సువార్త బోధించటానికి ఒక సంస్థ స్థాపించాలనేటువంటి ప్రేరణ పరిశుద్ధాత్మ కలిగించాడు. చూడండి, ఒకవైపు పరిస్థితి ఏం బాగలేదు, క్రైస్తవులకు విరుద్ధంగా హింస జరుగుతూ ఉన్నాయి, గురువులను చంపేస్తూ ఉన్నారు, మఠకన్యలు అలాగే సువార్త పరిచయలో ప్రార్థనలో ఉన్న వారిని రకరకాల హింసలకు గురి చేస్తూ ఉన్నారు. అలా ప్రతికూలమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఒక మనిషి సువార్త పరిచర్య కోసం ఒక నూతన సంస్థ స్థాపించడానికి ముందుకు రావటం అంటే అది బిషప్పులకి, ఇతర గురువులకి, మనుషులకి అర్థం కాలేదు. ఆయన తన తండ్రి గారి దగ్గరికి వెళ్ళి, తండ్రి గారా, ఈ ఆర్థిక పరిస్థితిలో, చాలా పేదరికములో ఇంత క్రూరమైన హింస జరుగుతూ ఉండగా సువార్త పరిచర్య కోసము ఒక సంస్థ స్థాపించాలని నాకు ప్రేరణ ఉంది అని చెప్పి తండ్రి గారిని వెళ్ళి అడిగితే
అనేక మంది ఆయన్ని హేళన చేశారు. ఒక బిషప్ ఒక మాట అన్నాడు, నువ్వు ఒక పునీతుడవై అయినా ఉండాలా, లేదా ఒక పిచ్చోళ్ళైనా కానీ నువ్వు ఉండాలి. విచ్ మీన్స్ ఈదర్ యు ఆర్ ఎ సెయింట్ ఆర్ యు ఆర్ ఎ ఫూల్ అని అంటాడు. ఎందుకు? అంత పేదరికము, ఆర్థిక ఇబ్బందులో, హింస జరుగుతున్నటువంటి కాలంలో ఇదిగో ఒక పిచ్చోడు, ఆయన దగ్గర ₹1 లేదు, కానీ సంస్థ స్థాపించడానికి ముందుకు వస్తున్నాడని చెప్పి ఆయన పునీతుడా, ఆయన పిచ్చోడా అని సరిగా అర్థం చేసుకోలేక ఆయనకి పర్మిషన్ ఇచ్చాడు. ప్రియులారా, ఈ మనిషి 1875వ సంవత్సరము సెప్టెంబర్ 8వ తారీఖు, అనగా సెప్టెంబర్ 8 గమనించండి, మరియ తల్లి మహోత్సవమే సెప్టెంబర్ 8. ఆ సెప్టెంబర్ 8 మరియ తల్లి మహోత్సవం నాడే ఆయన తన సంస్థను ప్రారంభించాడు. స్టైల్ అనేటువంటి ఒక ప్లేసులో, హాలండ్ అనే దేశంలో ఆయన ఒక మిషన్ హౌస్ ఆయన ప్రారంభించాడు మొట్టమొదటిగా. విచ్ మీన్స్ ఎస్విడి సంస్థకి ఆయన ఫౌండేషన్ వేశారన్నమాట. ఇది ఒక చరిత్రములో బంగారపు లెటర్లో రాయబడవలసినటువంటి ఒక డేట్. 1875వ సంవత్సరము సెప్టెంబర్ నెల 8వ తారీఖున ఎస్విడి సంస్థ స్థాపన జరిగింది. ప్రియులారా, ఆయనతో పాటు అప్పుడు కొంతమంది గురువులు, కొంతమంది గృహస్థ క్రైస్తవులు ఆయన సువార్త పరిచర్యలో రకరకాల విధంగా పనులు చేస్తూ ఈ సువార్త పరిచర్య ముందుకు సాగించడానికి, నడిపించడానికి పునీత అర్నోల్డ్ జాన్సన్ గారికి తోడుగా, నీడగా అనేక మంది లే పీపుల్, గృహస్థ క్రైస్తవులు కూడా ఆయనతో పాటు జాయిన్ అయ్యారు. అలా ఆయనతో పాటు సువార్త పరిచర్య కోసము రకరకాల దైనందిన పనులు చేస్తూ జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళ కోసము, ఫాదర్గా, గురువులుగా సేవ చేయాలని కోరుకున్న వాళ్ళ కోసము ఎస్విడి కాంగ్రిగేషన్ గురువుల కోసం ఆయన ప్రారంభించాడు. ఒకటి. రెండవది, గురు కాకుండా ఒక సాధారణ గృహస్థ క్రైస్తవుడుగా, బ్రదర్స్గా ఉండి సువార్త పరిచర్యలో కావలసినటువంటి పనులను, ఇతర అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కార్యములు చేయటానికి జాయిన్ అయ్యే బ్రదర్ల కోసము ఎస్విడి బ్రదర్ కాంగ్రిగేషన్ ఆయన ప్రారంభించాడు. మూడవదిగా ప్రియులారా, ఈ ఎస్విడి సంస్థలో గురువులతో కలిసి సువార్త పరిచర్యలో సేవ చేయాలని కోరుకున్న మఠకన్యుల కోసము ఆయన SSPS సర్వెంట్ సిస్టర్స్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్, విచ్ మీన్స్ పవిత్రాత్మ దాసురాలు అనేటువంటి ఒక మఠకన్యుల కోసం ఒక కాంగ్రిగేషన్ ఆయన స్టార్ట్ చేశారు. ఈ 3 విజయవంతంగా నడుస్తూ ఉండగా వారు యాక్టివ్లీ ఉదయం నుంచి సాయంకాలం వరకు, కొన్నిసార్లు రాత్రి వరకు బయట ఈ సేవలో పనులో ఉండగా వాళ్ళకి శక్తిని, వాళ్ళకి బలమును, వారికి అభిషేకమును, దేవుని కార్యము వాళ్ళ ద్వారా జరగటానికి నిరంతరం వాళ్ళ కోసం ప్రేయర్ చేసే ఒక మధ్యస్థ ప్రార్థన కాంగ్రిగేషన్, ఒక సంస్థ కావాలని దేవుని ఆత్మ ఆయనకి ప్రేరణ ఇవ్వటం వలన ఆయన SSPS AP అని ఇంకొక కాంగ్రిగేషన్ కూడా ప్రారంభించాడు. ఆ కాంగ్రిగేషన్ సిస్టర్ల ఉద్దేశం ఏంటంటే బిళ్ళరా, వారు 24 గంటలు ఎడతెగగా దివ్య ప్రసాద సన్నిధిలో మోకరించి మిషన్లో రకరకాల ప్రాంతాలలో సేవ చేస్తున్నటువంటి గురువుల కోసము, బ్రదర్ల కోసము, మఠకన్యుల కోసము ప్రార్థన చేయటం మాత్రమే వీళ్ళ పని. వారు బయటకు వెళ్ళి స్వార్థ పరిచర్య చేసేవాళ్ళు కాదు. 4 గోడల మధ్యలో దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఉండి, గుడిలో ఉండి, దివ్య ప్రసాద సన్నిధిలో ప్రార్థన చేయటము, మధ్యస్థ ప్రార్థన చేయటం మాత్రమే పిల్లరా వీరి యొక్క బాధ్యత. ఇటువంటి 4 బ్రాంచెస్ ఆఫ్ కాంగ్రిగేషన్స్ పిల్లరా పునీత అర్నోల్డ్ జాన్సన్ గారు స్థాపించారు. ఆ సంస్థ ఒక్కొక్కటి దేవుని ప్రత్యేకమైన ప్రణాళిక వలన, పరిశుద్ధ అభిషేకం వలన 3 పువ్వులు 6 కాయలుగా ఎదిగి ఫలించి లోకవ్యాప్తంగా పెద్ద మర్రి చెట్టుగా మారి దేవుని సువార్త సేవను అందిస్తూ ఉన్నారు. ఈ పునీత అర్నోల్డ్ జాన్సన్ గారు బిళ్ళారా 1990 సంవత్సరము
జనవరి 15వ తారీఖున ఆయన మరణించాడు. చూడండి, ఈరోజు జనవరి 15వ తారీఖు 1909వ సంవత్సరమే ఆయన మరణించాడు. మన ఆర్సీఎం సంఘములో పునీతుల మహోత్సవం అంటే ప్రియులారా, పునీతులు చనిపోయిన రోజే పండగగా మహోత్సవంగా కొనియాడుతూ ఉన్నారు. ఎందుకు? ఈ లోక సంబంధ జీవిత యాత్ర ముగించి వారు పరలోకములో దేవునితో కలిసి ఆత్మీయమైనటువంటి జీవిత యాత్ర ప్రారంభించినటువంటి మొదటి రోజే వారి మరణం. విచ్ మీన్స్ ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి తెర మూయబడినప్పుడు పరలోక రాజ్యములో ఆత్మీయమైనటువంటి నూతన జన్మం వారు పొందుతూ ఉన్నారు. కాబట్టి మరణము లేదా డెత్ డేట్ యాక్చువల్లీ పండగ రోజుగా మనం కొనియాడుతున్నాం. ఆయన మరణానంతరం ప్రియబిడ్డలారా 1975వ సంవత్సరము అక్టోబర్ నెల 19వ తారీఖున ఆయనకి పోప్ పౌల్ VI ద్వారా బియాటిఫికేషన్ జరిగింది. అనంతరము అక్టోబర్ నెల 5వ తారీఖున 2003వ సంవత్సరం పరిశుద్ధ పాపు గారు జాన్ పాల్ II ఆయనకి పునీత పట్టమును ఆయన ప్రకటించాడు. ఒక పునీతుడిగా 2003వ సంవత్సరములో అక్టోబర్ నెల 5వ తారీఖున పునీత్ అర్నోల్డ్ జాన్సన్ గారిని పునీత అర్నోల్డ్ జాన్సన్ గారుగా లోకవ్యాప్తంగా జాన్ పాల్ II భక్తినాథ పాపు గారు ఆయనని పునీతునిగా ఘోషణ చేశారు. హీ వాజ్ డిక్లేర్డ్ ఏ సెయింట్ అర్నోల్డ్ జాన్సన్. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరు, ఈరోజు మనం 2024 సంవత్సరం జనవరి 15వ తారీఖున ఒకసారి ఈ అర్నోల్డ్ జాన్సన్ గారి జీవితమును, ఆయన స్థాపించిన సంస్థను ఒక్కసారి మనం వెనక్కి తొంగి చూస్తే లోకవ్యాప్తంగా 75 దేశాలలో SVD సంస్థ గురువులు మఠకన్యల సేవ చేస్తూ ఉన్నారు. దాదాపు 7,000 మంది గురువులు, దాదాపు 4,000 మంది SSPS సిస్టర్స్, దాదాపు ఒక 500 మంది నిత్య ఆరాధన దివసప్రసాద ఆరాధన మందిరములో ప్రార్థన చేసే సిస్టర్స్గా ప్రియులరా దాదాపు ఒక 10-11,000 మంది దేవుని సువార్త పరిచర్యలో ఈ పెద్ద మర్రి చెట్టు కింద ఆ నీడలో గొప్ప సువార్త పరిచర్యను అందిస్తూ ఉన్నారు. ఈరోజు ఈ యొక్క SVD గురువుగా ఆంధ్ర తెలంగాణ రాష్ట్రాలలో కరిస్మాటిక్ మినిస్ట్రీలో సేవ చేయటానికి నేను ఎంతో గర్వపడుతూ ఉన్నాను, ఎంతో సంతోషిస్తూ ఉన్నాను, ఎంతగానో ఆనందిస్తూ ఉన్నాను ప్రియబిడ్డలారా. ఎందుకంటే మొత్తంగా దివివాకు కేంద్రం హైదరాబాదులో ఆ ధ్యానవడక మందిరములో 9 సంవత్సరాలు ఆ మందిరాన్ని, ఆ గొప్ప ధ్యానవడక కరిస్మాటిక్ సెంటర్ నడిపించడానికి దేవుడు కృప ఇచ్చాడు. 3 సంవత్సరాల పాటు డివైన్ మర్సీ సెంటర్ హబ్సిగూడ ఉప్పల్ దగ్గర ఆ ధ్యానవడక మందిరములో కరోనా కాలములో ఫాదర్ బెన్నీ SVD అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా ఆన్లైన్ సువార్త పరిచయం ప్రారంభించి ఇండస్ట్రీ జపమాల గ్రూపును ప్రారంభించి లోకవ్యాప్తంగా 10-12 వేల కుటుంబాలను ఈ గ్రూపులు నడిపించడానికి ఈనాడు దాదాపు 23,000 సబ్స్క్రైబర్స్తో ఈ ఛానల్ని ఇన్ని వేల మందికి సువార్త అందించడానికి ఒక పాత్రగా దేవుడు డివైన్ మర్సీ సెంటర్ హబ్సిగూడలో నన్ను, మా టీంని దేవుడు బలంగా వాడుకున్నారు. అక్కడి నుంచి ప్రియబిడ్డలారా ఆంధ్ర తెలంగాణ డివిజన్ వచ్చినప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా ఒక పవర్ఫుల్ ధ్యానవడక మందిరం కావాలి, ఒక మంచి సువార్త కేంద్రం ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో కావాలని దేవుడిచ్చిన ప్రేరణను బట్టి ఏలూరు మేత్రాసనములో విజయరాయి దగ్గర ఒక నూతన ధ్యానవడక మందిరము, దివ్య వాక్కు ధ్యానవడక మందిరం ఏలూరులో ప్రారంభించాము. గత 2 సంవత్సరాలుగా ఇక్కడ సేవ చేస్తున్నాం. నాతో కలిసి 100 మంది దేవుని సేవకులు, దేవుని సేవకురాలు ఈ సువార్త పరిచయలో ఉన్నారు. నాతో కలిసి మొత్తంగిలో కానీ, డివైన్ మర్సీ సెంటర్లో కానీ, ఈ డివైన్ వర్డ్ ధ్యానవడక మందిరం ఏలూరులో కానీ సేవ చేసినటువంటి 100 మంది చిన్న బిడ్డలు మొదలుకొని ముసలి వయసులో ఉన్నటువంటి అనేక మంది దేవుని సేవకులకి, క్రైస్తవులకి
పునీత అర్నోల్డ్ జాన్సన్ గారి యొక్క మహోత్సవం నాడు ప్రత్యేకమైన పండగ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. మీరు చేసిన సేవను నేను ఎప్పుడు మర్చిపోను. ప్రభు అన్నాడు, నా నామం పేరిట గురుక్కుడు మంచినీళ్ళు ఇచ్చిన మీకు ప్రతిఫలం తప్పదన్నారు. ఆ మాట ప్రకారం ప్రభు మాతో పాటు నిలబడి దేవుని సువార్త పరిచయలో ఏ చిత్తకి వేళ్ళు కదిలించిన మిమ్మల్ని, ఏ కానుకలు ఇచ్చిన మిమ్మల్ని, సువార్త పరిచర్య కోసం ఏ శ్రమలైనా తీసుకున్న మిమ్మల్ని, మాతో పాటు నిలబడి ప్రార్థించిన మిమ్మల్ని, మాతో సువార్త పరిచయలు తోడుగా నీడగా నిలబడిన మిమ్మల్ని సదా దీవించి ఆస్వాదించి కాపాడమని నిరంతరం మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం. ఈనాడు ఈ గొప్ప మహోత్సవం పండుగ నాడు మీ అందరి కోసం ఈ పరిశుద్ధ బలి భోజనం అర్పిస్తూ ఉన్నాం, ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం. మీ అందరికీ పిల్లరా పునీత అర్నోల్డ్ జాన్సన్ గారి ప్రార్థనా సహాయం మీకు మీ బిడ్డలకి దీవెనగా మారునుగాక. అలాగే ఒక గొప్ప ఆనందకర విషయం ఏంటంటే ఈ సంస్థల బిడ్డరా గురువుగా అభిషేకించబడినటువంటి సెయింట్ జోసెఫ్ రెనార్డమెంట్స్ అని ఇంకొక పునీతుడు కూడా ఉన్నాడు. ఆయన మహోత్సవము ఈ జనవరి నెల 29వ తారీఖున మనం కొనియాడబోతున్నాం. విచ్ మీన్స్ ఈ ఎస్విడి సంస్థలో 2 పునీతులు మనకున్నారు. పునీత అర్నోల్డ్, పునీత యోసేపు. ఈ 2 పునీతులని జ్ఞాపకం ఉంచుకుని మీరు ప్రార్థన చేయండి. ఖచ్చితంగా దేవుడు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబమును దీవిస్తాడు. ఒక్క నిమిషం కళ్ళ మూసుకుందాం, ప్రార్థిద్దాం. దేవాని పరిశుద్ధ నామమునకు స్తోత్రమయ్యా. పునీత అర్నోల్డ్ జాన్సన్, పునీత జోసెఫ్ రెనార్డమెంట్స్ ద్వారా ఎస్విడి సంస్థని ఒక గొప్ప మర్రి చెట్టుగా నీవు దీవించి లేవనెత్తి నడిపించావు. ఇన్ని సంవత్సరాల సువార్త పరిచయలో మాతో కలిసి దేవుని సేవలో నిలబడిన ప్రతి బిడ్డని, ప్రతి కుటుంబాన్ని మేము జ్ఞాపకం ఉంచుకుంటున్నాం. ప్రభువా, పునీత అర్నోల్డ్ జాన్సన్ గారి ప్రార్థనా సహాయం ద్వారా, పునీత జోసెఫ్ రెనార్డమెంట్స్ గారి ప్రార్థనా సహాయం ద్వారా ఈ బిడ్డలందరూ కూడా వారు చేసిన సువార్త పరిచర్యకి తగినట్టి ప్రతిఫలం పొందుదురుగాక. నూతనంగా ప్రారంభించిన ఈ సెంటర్ దేవుని యొక్క గొప్ప మహిమ కోసం లేవనెత్తబడునుగాక. ఇక్కడ అనేక మంది దేవుని సేవలో నిలబడి, అనేక మంది మోకరించి ప్రార్థన చేసి, అనేక మంది ఆర్థిక సహాయం ద్వారా ఈ మందిరము దేవుని యొక్క గొప్ప ఆలయముగా మార్చబడునుగాక. ఈనాడు మహోత్సవం కొనియాడుతూ పరిశుద్ధ బలి పూజలో పాల్గొంటూ ఈ సందేశాన్ని ఆలగించే ప్రతి ఒక్క బిడ్డని దేవుడు దీవించి ఆశీర్వదించమని ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుడు యేసు పరిశుద్ధ నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నా తండ్రి. ఆమేన్. 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 మనం ఇప్పుడు అర్పణ వేళలో ప్రవేశిస్తూ ఉన్నాము. అప్ప ద్రాక్షరసములు కానుక సమర్పిస్తున్న బిడ్డలారా, మీ ఒక్కొక్కరిని ఈ అప్పములో ద్రాక్షరసం సమర్పిస్తూ ఉన్నాం. ప్రార్థనలో ఉండండి. జ్యోతి చీకొని చేరినాను సన్నిధి, నీదు పాద సేవకే అంకితంబు నామది. ప్రేమ జ్యోతి చీకొని చేరినాను సన్నిధి, నీదు పాద సేవకే అంకితంబు నామది. ప్రభు 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 ప్రభు. సహోదరి సహోదరులారా, నేనును మీరును అర్పించి బలి సర్వశక్తి గల పితైన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమైనట్టులా ప్రార్థించుదము. ప్రభు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును, మన ప్రయోజనము కొరకును, తన పవిత్ర శ్రీ సభ ప్రయోజనము కొరకును మీ కరముల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించునుగాక. బిడ్డలారా, 2 చేతులు జోడించి ఒక నిమిషం కళ్ళు మూసుకోండి. ఎస్విడి
సంస్థ స్థాపకుడైన పునీత అర్నోల్డ్ జాన్సన్ గారి మహోత్సవం నాడు ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజనం స్పాన్సర్షిప్ చేసిన అర్పుద మేరీ కుటుంబాన్ని, వారి ఉద్దేశ లక్ష్యాలను బర్త్డే జరుపుకున్న బిడ్డని ఈ బలిభోజులు ప్రత్యేకంగా స్మరించుకుంటూ వారి అవసరాల కోసం, ప్రార్థనల కోసం ఈ బలిభోజులు మనము విన్నపాలను సమర్పించుకుందాం. అలాగే ఈనాడు పరిశుద్ధ బలిభోజ పెట్టించిన ఒక్కొక్కరి ఇంటెన్షన్స్, ప్రార్థనలు ఈ అప్పద్రాక్షరసములో మనము ప్రభువుకు సమర్పించుకుందాం. 4 సంస్థలు స్థాపించి లక్షల కోట్ల మందిని స్వార్థ పరిచర్య ద్వారా దేవుని మార్గానికి నడిపించిన ఎస్విడి సంస్థలో సేవ చేస్తున్న సకల గురువులను, బిషపులను, మఠకన్యలను, గృహస్థ క్రైస్తవులను ఒక్కొక్కరిని పేరు పేరున ఈ బలిభోజులు మనం సమర్పించుకుందాం. మరి ముఖ్యంగా ఆంధ్ర, తెలంగాణ 2 రాష్ట్రాలలో కరిస్మాటిక్ స్వార్థ పరిచర్యలో ఎస్విడి సంస్థ గురువులతో పాటు నిలబడి సేవ చేసిన ముత్తంగి దివివాకు ధ్యాన బడక మందిరం హైదరాబాదు, ఆ రిట్రీట్ సెంటర్ ప్రారంభం నుండి ఈ రోజు వరకు ఆ కేంద్రములో సేవ చేసిన ప్రతి బిడ్డను జ్ఞాపకం ఉంచుకుందాం. డివైన్ మర్సీ సెంటర్ హబ్సిగూడలో కరిస్మాటిక్ ధ్యాన బడకం ప్రారంభం నుండి ఈ రోజు వరకు అక్కడ సేవ చేసిన ప్రతి గురువును, గృహస్థ క్రైస్తవులను జ్ఞాపకం ఉంచుకుందాం. అలాగే ఏలూరు దివివాకు ధ్యాన బడక మందిర ప్రారంభం నుండి ఈ క్షణం వరకు ఈ మందిరం కోసము చేతులెత్తి ప్రార్థించిన వారిని, కానుకలు అర్పించిన వారిని, ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా స్వార్థ పరిచర్యలో వారి సమయాన్ని, తలాంతులను వెచ్చించిన వారిని, చెమటోర్చి కష్టపడి పనిచేసిన వారిని, రకరకాల విధంగా మా టీములో లోకవ్యాప్తంగా ఆత్మీయమైనటువంటి నడిపింపులు ఉన్న ప్రతి బిడ్డని జ్ఞాపకం ఉంచుకుందాం. ఈ కేంద్రాలలో సేవ చేసి మరణించిన అమ్మగారుల, మఠకన్యల, గృహస్థ క్రైస్తవుల ఆత్మవిశ్రాంతి కోసం మనం ప్రార్థిద్దాం. ఏలూరులో నూతనంగా ప్రారంభించిన ఈ ధ్యాన బడక మందిరము విజయవంతంగా పరిచర్యను నడిపించి ఈ సంవత్సరము ప్రారంభించబోయే కట్టడాల నిర్మాణ పనులు విజయవంతంగా జరగటానికి పునీత అర్నోల్డ్ జాన్సన్, అలాగే పునీత జోసెఫ్ రెనార్డ్మెంట్స్ గారి ప్రార్థన సహాయం కోరుకుందాం. ఆన్లైన్లో ఈ మాసంలో పాల్గొని ఎస్విడి సంస్థ గురువుల ఈ మహోత్సవం నాడు ఈ బలిభోజ అర్పించి మా కోసం ప్రార్థిస్తూ ఉన్న మీ ఒక్కొక్కరి ప్రార్థనలు, ఇంటెన్షన్స్ అన్ని ప్రభుకు సమర్పించుకుందాం. బిడ్డలారా, మీరు ఎక్కడ ఉన్నా 2 చేతుల పైకి లేపి లోకవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి సకల ఎస్విడి, ఎస్ఎస్పిఎస్, ఫాదర్ల, బ్రదర్ల, సిస్టర్ల సంస్థలు ఉన్నవారిని, క్రైస్త క్రైస్తవులను ప్రభుకు సమర్పించుకుంటూ మనందరి విన్నపాలను, ప్రార్థనలను ప్రభుకు సలుపుకుంటూ చేతులెత్తి ఒక్క నిమిషం దేవుని స్తుతిస్తాం. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. ప్రభువా, నీ సన్నిధికి మా సకల ప్రార్థనలు అర్పిస్తూ ఉన్నాను ప్రభువా. ఎంతో మంది మా ప్రార్థన సహాయం కోరుకుంటూ ఉన్నారయ్యా, మాతో కలిసి సేవ చేస్తూ ఉన్నారయ్యా. కష్టాలలో, వేదనలో, బాధలో, కన్నీటిలో సువార్త పరిచర్య నిలబెట్టారయ్యా ప్రభువా. సువార్త పరిచర్య అంచెంచుల ప్రతి కుటుంబానికి ఇంటింట వ్యాపింప చేయటానికి మీ బిడ్డలు చేసిన ప్రతి శ్రమ, ప్రతి పని, ప్రతి ప్రార్థనలు ధూపంబలే మీ దివ్య సన్నిధికి చేరును గాక ప్రభువా. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఆకాశం నుంచి మంచు వలె, వర్షం వలె నీ కృప, నీ ఆశీర్వాదం మా సేవకులపై, గృహస్థ క్రైస్తవులపై కుమ్మరించబడును గాక. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఈ బలిపీఠం మీద దేవా, ఈ బిడ్డలందరి ప్రార్థనలు మేము సమర్పిస్తూ ఉన్నాను ప్రభువా. మీ దూతలు దిగివచ్చి ఈ మా ప్రార్థనలు, కానుకలు పరలోకమందున్న ప్రభు సన్నిధికి తీసుకుని పోవును గాక. ఆమేన్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా.
ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 ప్రభువు మీతో ఉండును గాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. మీ మనస్సులను, మీ ప్రార్థనలను, మీ విన్నపాలను ఉన్నతమునకు త్రిప్పండి. ప్రభు వైపు త్రిప్పి ఉన్నాము. మన దేవుడైన ఏలిన వారికి కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము, న్యాయము. ప్రభువన దేవ, పావన పిత, సర్వశక్తి గల ఓ నిత్య సర్వేశ్వర, మేము ఎల్లప్పుడూ నీ చోటును మీ కృతజ్ఞత వందనములు మా ప్రభుని యేసుక్రీస్తు ద్వారా చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. ఏలైనా నీవు నీ పునీత అంతోని అర్నోల్డ్ జాన్సన్ గారితో స్తుతులను అందుకొనుచు ఉన్నారు. మేము వారి పుణ్యక్రియలను స్మరించినప్పుడు వారికి నీ వసగిన వరములను మేము స్మరించుకొనుచు ఉన్నాం. పునీత అర్నోల్డ్ జాన్సన్ గారి యొక్క పుణ్య జీవితము మాకు ఆదర్శముగాను, ఆయన సహవాసం మాకు స్నేహబంధముగాను, ఆయన ప్రార్థన సహాయం మాకు గట్టి ఆదరవుగాను ఉండినట్లు ఏర్పాటు చేసేటివి. సాక్షిబోధమైన నీ పుణ్య జీవితముల ద్వారా మేము ప్రభావితులమై మా ముందున్న పరుగు పందములో విజయవంతముగా పరిగడి మా ప్రభుని యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఆ పునీత అర్నోల్డ్ జాన్సన్ గారితో పాటు అక్షయ బహుమాతి కిరీటమును కూడా పొందగలుగుచూ ఉన్నాం. కావున సకల దూతలతోను పునీతులతోను ఏకమై నిరంతరము నిన్ను కీర్తించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు, 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 పరలోకమును భూలోకమును నీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతమున హోసాన్న. ప్రభు నామమున వేంచేవాడు ధన్యుడు. మహోన్నతమున హోసాన్న. పిల్లరా, పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావము ఈ కానుకలపై దిగి రావాలని హస్తములు చాచి గురువులు ప్రార్థన చేయబోతూ ఉండగా ఆత్మలు ఏకీభవించి పునీత అర్నోల్డ్ జాన్సన్ గారు నడిపించిన ఆ ఆత్మ, వేల కొలది దేవుని సేవకులు నడిపిస్తున్న ఆత్మ మన ఈ ఆత్మీయ యాత్రలో మిమ్మల్ని కూడా అభిషేకించి నడిపించాలని ప్రార్థనలో ఉండండి. పావన పిత, మీ నిజముగా పరిశుద్ధులు, మీ సృష్టి అంతయు మేము స్తుతించుట యుక్తము. ఏలైనా మీ దివ్య కుమారుడును మా ప్రభుని యేసుక్రీస్తు ద్వారా పరిశుద్ధ ఆత్మ ప్రభావం వలన సమస్తమునకు జీవం పోసి పవిత్రపరచుచూ ఉన్నావు. ప్రపంచమాది అంతము సూర్యోదయం నుండి సూర్యాస్తమయం వరకు మీ నామమునకు నిర్మలమైన ఒక పరిశుద్ధ బలిని అర్పించుటకై ప్రజలందరూ నిరంతరము నిన్ను పిలుచుచూ ఉన్నారు. కావున ఏలినవారా, ఈ కానుకలను మీ సముఖమునకు తెచ్చి ఉన్నాము. మీ పవిత్రాత్మ ద్వారా వీనిని పవిత్రపరచా ప్రతిమాలుకొనుచున్నాము. ఈ విధమున ఇది మా నాథుడును మీ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. వారి ఆజ్ఞ ప్రకారమే ఈ కృతజ్ఞతార్చలను మీకు నెరవేర్చుచున్నాము. వారు పాటుబడుటకు ఇష్టపూర్తిగా తమ్ము అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పము నందుకొని మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఎట్లనిరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుడు. ఏలయనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా
శరీరమో యేసుక్రీస్తా వందనము ప్రేమ స్వరూపా వందనము. విధముగని భోజనానందరము పాత్రమునందుకొని మరలా మీకు కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చుచు ఎట్లనీరి మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఏలయనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్కనా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై ధారవోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. యేసుక్రీస్తా వందనము ప్రేమ స్వరూపా వందనము. ఇది మన విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము నీ మరణం ప్రకటించదము, నీ ఉత్థానమును చాటెదము, మీరు మరలా వచ్చే వరకు వేచి ఉంతుము. యేసుక్రీస్తు పట్ల మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవితము సగి అప్పమును రక్షణ పాత్రమును మీకు సమర్పించుచున్నాం. మీ సముఖమును మోకరిల్లి పునీత అర్నోల్డ్ జాన్సన్ గారి మహోత్సవం నాడు ఈ గొప్ప పరిశుద్ధ బలి భోజనం అర్పించడానికి మేము అందరినీ పాత్రగా చేసినందుకు మీకు వందనములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములో పాలివారుగా మమ్ము పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా అభిషేకించి నీ వాక్కు ద్వారా ఆత్మ ద్వారా మమ్మల్ని నడిపించమని ప్రతిమాలుకొనుచున్నాం. ఏలిన వారా ప్రపంచమంతంతట వ్యాపించిన మీ శ్రీ సభను జ్ఞాపకం ఉంచుకునుము. మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును, మా పొలిమర జయరావు ఏలూరు పీఠాధిపతిని, తదితర పీఠాధిపతులను, గురువులను, మఠగన్యులను, మరి ముఖ్యంగా లోకవ్యాప్తంగా 75 దేశాలలో సేవ చేస్తున్నటువంటి ఎస్విడి సంస్థ గురువులను, ఎస్విడి సంస్థ బ్రదర్లను, ఎస్ఎస్పిఎస్ హోలీ స్పిరిట్ సిస్టర్స్ని, ఎస్ఎస్పిఎస్ ఏపీ నిత్య ఆరాధన సోదరి సోదరులను దీవించి ఆశీర్వదించి ఆత్మలో నడిపించమని ప్రతిమాలుకొనుచున్నాం. ఉత్థానముకు నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను, మరి ముఖ్యంగా మీ ప్రేమయందు దేవుని సేవలో ఉండి మరణించిన వారి అందరి ఆత్మలకు నిత్య విశ్రాంతి దయచేయండి. ప్రభువా, ఉద్ధరించు స్థలములు పీడింపెడుతున్న ఆత్మలపై కరుణించి వారిని అక్షయ సౌభాగ్యమునకు చేర్చండి. మా అందరిపై దయచూపి దేవుని కన్య తల్లిగా మరియు మాతతోనూ ఆమె భర్త ఏమిటి యోజప్ప గారితోనూ ఆది నుండి మీకు సేవ చేసిన పుణ్యాత్మలందరితోనూ మాకు నిత్యజీవులో భాగము దయచేయండి. మరి ముఖ్యంగా దేవా, ఈనాడు పరిశుద్ధ బలిని స్పాన్సర్ చేసినటువంటి అర్పుద మేరీ కుటుంబాన్ని, బర్త్డే కొనియాడుతున్న బిడ్డను దీవించి ఆశీర్వదించండి. ముత్తంగి దివివాకు కేంద్ర ప్రారంభం నుండి ఈ రోజు వరకు ఎస్విడి సంస్థ గురువులతో కలిసి నిలబడి దేవుని స్వార్థ పరిచర్యలో వారి సమయాన్ని, తలాంతులను, డబ్బును, ప్రార్థనలను అర్పించిన ప్రతి బిడ్డను ఈ బలిభోజ ద్వారా దీవించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం.
ఏడు దివివకు ధ్యానబడక మందిరములో ప్రారంభము నుండి ఈ రోజు వరకు మాతో నిలబడినటువంటి ప్రతి బిడ్డను, ప్రతి కుటుంబాన్ని ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజ యోగ్యత ద్వారా అర్నోల్డ్ జాన్సన్ గారి మహోత్సవం ద్వారా దీవించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. వారి ప్రార్థనలు మీ దివ్య సన్నిధికి చేరునుగాక. మేము ప్రారంభించిన ఈ కార్యం విజయవంతంగా ముగించు వరకు మాకు కావలసిన శక్తిని, బలమును, అభిషేకమును, ఆర్థిక సహాయమును, ప్రార్థనా వీరులను మా కోసం లేవనెత్తి నడిపించమని ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. త్రిత్వక దేవుని కనపరుస్తూ ఈ డాక్టర్ని పాడుకుందాం. వారి ద్వారా, వారితో, వారి అందు సర్వశక్తిగల పితయైన సర్వేశ్వరా, పరిశుద్ధాత్మతో ఏకమై ఉండు మీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు మీకే నిరంతరము కలుగునుగాక. గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్. రెండు చేతుల పైకి లేపి ప్రభు యేసుక్రీస్తు నేర్పించిన ప్రార్థన భక్తితో ప్రార్థించుకుందాం. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, మీ నామం పూజింపబడునగాక, మీ రాజ్యం వచ్చునగాక, మీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందును నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపము. మా యొద్ద అప్పబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపుము. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడులో నుండి మమ్ము రక్షింపుము. ఏలిన వారా, అన్ని కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. మరి ముఖ్యంగా ఎస్విడి సంస్థతో కలిసి నిలబడి సువార్త పరిచర్యలో మాతో పనిచేసిన ప్రతి ఒక్క బిడ్డని, వారి కుటుంబాన్ని, వారి పరిచర్యను సకల కీడులు, అపాయములు, సైతాను నిలబెట్టే ప్రతి ఆటంకముల నుండి పూర్తిగా విడిపింపము. మీ మోక్షానందమును మా రక్షకుడు యేసుక్రీస్తు రెండవ ఆగమును నిరీక్షించుచుందము. ఏలైనా నిరంతరము మీదే రాజ్యము, మీదే అధికారము, మీదే మహిమ. శాంతిని సమాధానమే గొసుకుచున్నాను అని మీ అపోస్తులతో వచ్చించిన ప్రభుని యేసువా, మా పాపములను, అయోగ్యతలను లెక్కింపక ఈ బిడ్డలందరి విశ్వాసమును, స్వార్థ పరిచర్య పట్ల వారికి ఉన్న ఆసక్తిని, వారి శ్రమలను కటాక్షించండి. మీ చిత్త ప్రకారం వీరందరికీ, వీరి కుటుంబాలకి, ప్రతి ఎస్విడి కమ్యూనిటీకి, లోకవ్యాప్తంగా ఉన్న సకల సువార్థికులకు, సువార్థికురాలకి నిజమైన శాంతిని, సమాధానమును, ఐక్యమును అనుగ్రహించండి. యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా. ఆమేన్. యేసుక్రీస్తు శాంతి సమాధానము ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితో ఉండునుగాక, నీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు ప్రభు యేసుక్రీస్తు శాంతి సమాధానము సంతోషముతో తెలియజేసుకుందాము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని దివ్య గొర్రె పిల్ల, ఇదిగో పునీత అర్నోల్డ్ జాన్సన్ గారిని లోకవ్యాప్తంగా సువార్తను అందించే గొప్ప పాత్రగా లేవనెత్తిన యేసుక్రీస్తు ప్రభు. ఈ గొర్రెపిల్ల విందుకు పిలువబడిన వారు ధన్యులు. ప్రభువా, నీవు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రుడను కాను,
కానీ నీవు ఒక్క మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు మనకు నిత్య జీవములో భాగం ప్రసాదించునుగాక. ఆమేన్. ప్రియ సహోదరి సహోదర, ఒక ముఖ్యమైనటువంటి ప్రకటన. ఏలూరు దివివాకు ధ్యాన వడక మందిర నిర్మాణ పనులు ఈ సంవత్సరము మేము ప్రారంభించబోతున్నాం కనుక మందిర నిర్మాణం కోసము ఎడతెగగా దివస ప్రసాద సన్నిధిలో జపమాలలు, ఆరాధనలు, పరిశుద్ధ బలిపూజ, ప్రత్యేకమైనటువంటి ఇంటర్సెసరీ మధ్యస్థ ప్రార్థనలు జరగాలి. ఎందుకంటే దేవుని మందిరము ప్రార్థన వలన మాత్రమే కట్టబడుతూ ఉంటుంది. దేవుని సేవకుల నిరంతర ప్రార్థనలే మందిర నిర్మాణానికి బలము. అందువలన వచ్చే నెల ఫిబ్రవరి 1వ తారీఖు నుంచి ఈ దివ్యవాకు ధ్యాన వడక మందిరములో మాకు దేవుడిచ్చినటువంటి ఈ చిన్న ఆలయంలో కంటిన్యూస్లీ ఎడతెగగా ప్రార్థనలు మేము ప్రారంభించబోతున్నాం. ఏలూరు మేత్రాసనములో ఈ ధ్యానవడక మందిరానికి దరిదాపుగా దగ్గర ఉన్న కుటుంబాలు కానీ, ప్రక్కన ఉన్న మేత్రాసనాలు ఇటు గుంటూరు కానీ, విజయవాడ కానీ, ఖమ్మం కానీ, ఇటు నెల్లూరు కానీ, వైశాఖను కానీ, లేదా రాజమండ్రి కానీ, ఇటువంటి దగ్గర ఉన్నటువంటి మేత్రాసనాల్లో ఉన్నటువంటి దేవుని బిడ్డలకి ప్రేమపూర్వకంగా నేను అందిస్తున్న ఆహ్వానం ఏంటంటే, దేవుని ఆత్మ ప్రేరణను బట్టి 1 రోజు కానీ 2 రోజులు కానీ, లేదా మీకు సమయం ఉంటే 1 వారం కానీ బిడ్డలారా మాతో పాటు ఉండి ఈ ఎడతెగగా మేము ప్రారంభించబోయే ఈ నిత్య ఆరాధన ప్రార్థనలో దేవుని మందిర నిర్మాణ ప్రయత్నాలకి మీరిచ్చిన బలముతో మీరు మాతో నిలబడాలని దేవుని నామం పేరిట మేము మమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం. మీకు ఉండటానికి వసతులు, మీ భోజన సదుపాయ ఏర్పాట్లు మేము అరేంజ్ చేస్తాము. మీరు కేవలం వచ్చి దేవుని మందిరములో మోకరించి చేతులెత్తి మీరు ప్రార్థన చేయండి, అది మాత్రం చాలు. ఎందుకంటే ఈ మందిరము, ఈ స్థలము ఆంధ్ర తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలకి ఒక జీవ ఊటగా మారాలి. ఇక్కడ అడుగుపెట్టగానే బిడ్డలారా దేవుని ఆత్మ వారిని స్పర్శించాలి. ఇక్కడ స్వస్థతలు, విడుదల జరగాలి. బలమైన సువార్త పరిచర్య ఇక్కడ ప్రకటించబడాలి. ఈ మేత్రాసనానికి మాత్రం కాదు, ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి మొత్తం బిడ్డలారా ఈ విజయరాయి నూతన ధ్యాన వడక మందిరము ఒక పవర్ హౌస్గా మారాలి. అందువలన మేము మీ అందరినీ కూడా ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం. ఈ ఆన్లైన్ ఛానల్ ద్వారా ఎవరెవరైతే ఈ యొక్క ఆహ్వానాన్ని వింటూ ఉన్నారో ఇక్కడ దగ్గర మీ బంధువులకి, చుట్టాలకి, స్నేహితులకి తెలియచేయండి. దేవుని మందిరానికి వచ్చి మాతో చేయి కలుపుకుంటూ ప్రార్థన చేయమని అందరిని నడిపించండి. ఇది దేవుని యొక్క సువార్త పరిచర్య. ధ్యాన మందిర నిర్మాణ కోసం మీరు చేస్తున్నటువంటి ఒక గొప్ప త్యాగం. మీ అందరినీ కూడా ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఎడతెగగా ప్రార్థనలు మనం జరుపుకుంటాం. సాధ్యమైతే ఇక్కడికి వచ్చి మాతో కలిసి ప్రే చేయండి. శారీరకంగా ఆత్మలో కలిసి ప్రే చేద్దాం. లేదా దూర ప్రాంతాలలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళైతే బిళ్ళరా ఈ ఫిబ్రవరి 1వ తారీఖు నుంచి మీ ఇంట్లో మీరే మోకరించి జపమాల చెప్పటం వలన కానీ, పరిశుద్ధ బలిపూజ పెట్టించటం వలన కానీ, స్తుతి ఆరాధన ద్వారా కానీ బిళ్ళరా మీరే మాతో ఆత్మలో కలిసి మీరెక్కడ ఉన్నా మీ ఇంట్లో, మీ విచారణలలో, మీ యొక్క సంఘములో మీరు మాతో కలిసి ప్రార్థన చేయండి. ఖచ్చితంగా దేవుని కార్యము మీ ద్వారా దేవుడు పరిపూర్తి చేస్తాడు. ఆమేన్. చివరి ప్రార్థన. ఓ ప్రభువా, మీ అనుగ్రహ బలముతో పునీత అర్నోల్డ్ జాన్సన్ గారిని గొప్ప సువార్థికుడుగా 4 సంస్థలు ప్రారంభించే దేవుని చేతుల గొప్ప పాత్రగా నీవు లేవనెత్తి అభిషేకించితివి. ఆ పునీతునితో పాటు కలిసి నిలబడి లోకవ్యాప్తంగా సువార్త
పరిచర్లో ఉన్నటువంటి గురువులను, మఠకన్యలను, బ్రదర్స్ని, గృహస్థ క్రైస్తవులను ఈ గొప్ప మహోత్సవం నాడు దీవించి ఆశీర్వదించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ఈనాడు పరిశుద్ధ బలిభోజనం స్పాన్సర్ చేసిన అర్పిత మేరీ కుటుంబాన్ని, పూజలు పెట్టించిన వారిని, ఈ ధ్యాన విడక మందిరములో ప్రారంభం నుండి ఈ రోజు వరకు మాతో పాటు నిలబడిన సహాయం అందించే ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజ ద్వారా ఒక్కొక్కరి అర్హతను బట్టి దీవించి ఆశీర్వదించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. నీవు ప్రారంభించిన కార్యం విజయవంతంగా ముగించే వరకు నీ సంరక్షణ మహిమ మేఘము ఈ మందిరం పైన ఇక్కడ విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరిపై ఉండునుగాక. ఆమేన్. ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ఏలిన వారి మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పిత, పుత్ర, పవిత్రాత్మ మిమ్మందరిని, మీ కుటుంబాలను సదా దీవించి ఆశీర్వదించి కాపాడి నడిపించునుగాక. ఆమేన్. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో సేవలో జీవించుదాము. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. పిల్లల మీ అందరికీ పునీత అర్నోల్డ్ జాన్సన్ గారి మహోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం. విష్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ ఫీస్ట్ టు యూ. గాడ్ బ్లెస్ యూ అబండెంట్లీ. Thank you. Praise the Lord.